କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନବୋଦୟର ଇଭିଏସ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିସାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଇଭିଏସ୍ର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ରହିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍, ଆମେ ଯାହାକୁ ପରିବହନ କହୁ, ସେ ଟପିକ୍ଟା ଥିଲା। ତା'ର କ୍ଲାସ୍ पूरा बेसिक रू देखा, थियोरी की देखा, तार कॉन्सेप्ट क्लियर हवा, तापरे ट्रिक जरिया मन रखा, तार किसी एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा। पिला माने तो माने थियोरी देख, प्रथम थियोरी को देख, देखी सारा पर लास्ट एमसीक्यू अटेंड कर, जापर कौ टाइप क्वेश्चन आसबार संभावना अच्छी, आउ केतेटा तुम मैंने ठीक कर क्लासटा केते बेनिफिट मिलला। तो लास्ट पर्यटन देख पे ही बुझीपर क्लासटा कौन रोचे, कंटेंट केमी रोचे। तो लास्ट पर्यटन देख, तापर तो बेनिफिट सियोर मिल तुमको एग्जाम हॉल रे है ना। तो एबे ही क्लास स्टार्ट करवा, ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को सांगसाथी मान शेयर कर दियो। जमीती कि पिला माने सिलेबस अनुसार आम ऑलरेडी क्लास कर इवीएस ऑलरेडी सरी जाइए पिला माने। रिवर सरी, माउंटेन, प्लांट एंड एनिमल ऑन लैंड एंड वाटर, नेचुरल डिजास्टर, टाइप ऑफ हाउस आउ वाटर साइकिल ऑलरेडी सरी जाइए। माने नेचुरल वर्ल्ड सरीगला, केवल थिला ट्रांसपोर्टेशन परिवहन। यही टॉपिक टू आज आम सारीदबा। तापर देखा ह्यूमन बॉडी जी भी टॉपिक अच्छी सब गुड़ा डे वाइज क्लास करनवा है। तो ईवीएस सिलेबस सरीगला मैथ को इम्पोर्टेंट दबा। तो मु एग्जाम पूर्व तुम सिलेबस सारीदेवी, यहाँ मो पर भरोसा रखिपार, चंडीसार यूट्यूब चैनल उपरे भरोसा रखिपार। जदि मैथ्र थियोरी भी संभव जदि नुहे, ताहले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आकार आम से टॉपिक टाको कवर करवा है टॉपिक वाइज। तो चलतु पिला माने आज क्लास टी आरंभ करवा। मैंने देखा परिवहन कौन। परिवहन कहले आम कौन बुझुचु? परिवहन कहले लोक मानू बा जीवजंतु को एवं विभिन्न जिनपतर को गोटे स्थान रु अन्य स्थान को नेबा आनिबा करने प्रक्रिया को परिवहन कहुए। बुझिपारे पिला माने? लोक मानू बा जीवजंतु को एवं विभिन्न जिनपतर को गोटे स्थान रु अन्य स्थान को नेबा आनिबा करने प्रोसेस को परिवहन कहुए। तो परीक्षा परिवहन डेफिनेशन पचार खाली जानापी परिवहन, किंतु पचार टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रु यही चारिटार पचार। गमनागमन को प्रधान चारोटी भाग में विभक्त कर। प्रथमतः हूँ सड़क पथ। सड़क पथ मान तो यहाँ कम दूरता सबुठार उपयोगी सड़क पथ। या घर द्वार पर्यंत सेवा जोगाई देता है सड़क पथ। सड़क पथरे बस, कार, साइकेल, ऑटो रिक्शा, हल गाड़ी जीवासवा करवा। देखिए पिला माने रेलपथ। रेलपथ अधिक दूरता एवं भारी जिनपतर परिवहन पर सबुठार सस्ता और सुविधाजनक। अधिक दूरता आ भारी जिनपतर परिवहन पर सबुठार सस्ता सुविधाजनक हूँ रेलपथ। भारतीय रेल हूँ देशर मुख्य जीवन रेखा। भारतीय रेल हूँ देशर मुख्य जीवन रेखा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौटा आसबार अच्छे, तो ये पचारि पारे। भारतर प्रथम ट्रेन 1853 मसीहा अप्रैल 16 तारिख बॉम्बे रु थाने पर्यंत चली मसीहा पचारि पारे। भारतर प्रथम ट्रेन केबे चलता भारत में प्रथम ट्रेन? तो 1853 कर पिला माने कौटू चलता? बॉम्बे रु थाने पर्यंत 34 किलोमीटर पर्यंत चलता प्रथम। सबुठार बड़ संस्था हूँ
ଭାରତୀୟ ରେଳ ହେଉଛି ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେଲୱେ। ବୁଝିହେଲା? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରେଳ, ହେଉଛି ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେଲୱେ ସଂସ୍ଥା। ହେଲା? ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରେନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ, ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ସହର ଭିତରେ କମ୍ ସମୟରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମେଟ୍ରୋ କୋଲକାତାରେ ଚାଲିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମେଟ୍ରୋ କଲିକତାରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଠୁ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମ କେଉଁଟା ବୋଲି ପଚାରିଥିଲା। ତ ଜଳପଥ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପରିବହନ ପଥ ହେଉଛି ଜଳପଥ। ଭାରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ସାମଗ୍ରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଡଙ୍ଗା, ଜାହାଜ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଯିବା ଆସିବା କରାଯାଇଥାଏ। ଡଙ୍ଗା, ଜାହାଜ। ଆକାଶପଥ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଏବଂ ଦାମୀ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ବା ଦାମୀ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆକାଶପଥ। ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ିଆ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକରେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଫସେଇବ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ NCERT ବେସ୍ର। ତ NCERT ବୁକ୍ରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଏଣ୍ଟ। ଲଦାଖ ବରଫାବୃତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଟଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଲଦାଖରେ ବରଫାବୃତ ବା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯାତାୟାତ କରାହେଉଛି ନା, ସେଥିରେ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା ନୋଟ୍ କରି ମନେ ରଖିନେବ। କେରଳରେ ପାଣି ପାର ହେବା ପାଇଁ କାଠର ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା କରାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଲମ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହେଲା? ପାଣିରେ ପାର ହେବା ପାଇଁ କାଠର ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା, ତାକୁ ଭଲମ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହେଲା? କେରଳରେ ଏଇଟା। ଟଲି ହେଉଛି ଲଦାଖରେ ବରଫାବୃତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ। ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମିରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଓଟ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଓଟକୁ ଆମେ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କହୁ। ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କାହାକୁ କହୁ? ଓଟକୁ। ହେଲା? ମରୁଭୂମିରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଓଟ ଗାଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ। ଗୁଜରାଟରେ ସେଠାରେ ଜୁଗାଡ଼ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାନ ଚାଲେ। ଜୁଗାଡ଼ ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଗୁଜରାଟ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାନ ଚାଲେ, ଯାହାର ଆଗ ପଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ ପଛପଟ କାଠ ପଟାରେ ତିଆରି। ଆଗ ପଟଟା ମୋଟର ସାଇକେଲ, ପଛପଟେ। ତ ମନେ ହେଲା 4-5ଟା ପଏଣ୍ଟ। ଲଦାଖର ଯେଉଁ ବରଫାବୃତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟଲି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆଉ କେରଳରେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଯିବା ପାଇଁ କାଠର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଭଲମ୍ବ। ରାଜସ୍ଥାନର ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଓଟ ଗାଡ଼ି, ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ। ଗୁଜରାଟରେ ଜୁଗାଡ଼। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠାରେ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ପଥୁରିଆ ଓ ସମତଳ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ତ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଯଦି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ଆକାଶପଥକୁ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ FCA। ଏଫ୍ରୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ। ତ କଷ୍ଟଲି ପଡ଼ିବ ଟିକେ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ। ଆଉ ଏରୁ ଏୟାରୱେ। ତ ଆକାଶପଥ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ এই ପଏଣ୍ଟ। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ସମୟରେ କମ୍ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଲାଗେ। ସମୟ କମ୍ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଅଧିକ ଲାଗେ। ଜଳପଥକୁ ସେମିତି ସି ମାନେ ଚିପେଷ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା। ତ CW ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଡବ୍ଲୁରୁ ୱାଟରୱେ। ଜଳପଥ ମନେ ରଖିବ। ପାଣିରେ ଚାଲୁଥିବା ଜାହାଜ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପରିବହନ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମ ପାଇଁ ପୁରା କି ପଏଣ୍ଟ। କେରଳରେ କାଠ, ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଠରେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା କରାଯାଏ ତାକୁ ଭଲମ୍ବ କୁହାଯାଏ।
ଚାଲ ଏବେ MCQ କିଛି ଦେଖିବା। ତ ଏବେ କରିପାରୁଛ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗମନାଗମନ ମାଧ୍ୟମ କେଉଁଠି? ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହେଉଛି ଆକାଶପଥ। ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଜଳପଥ। ଆଉ ସବୁ ରେଳପଥରେ ଭାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନେବା ପାଇଁ ରେଳପଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେରଳରେ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କାଠର ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା। କେରଳରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କାଠର ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ପଲ୍ଲମ କୁହାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମ କେଉଁଠି? ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପଚାରିବ, ନହେଲେ ଅଧିକ ଦାମ ପଚାରିବ। ଜଳପଥ ହେଇଯିବ ଶସ୍ତା, ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଆକାଶପଥ ହେଇଯିବ। ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କେଉଁ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ମରୁଭୂମି ପାଇଁ ଓଟ ଗାଡ଼ି, ଯାହାକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲଦାଖର ପିଲାମାନେ ନଦୀ ଖାଲ ପାରି ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ କାହାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଲଦାଖର ପିଲାମାନେ ନଦୀ ଖାଲ ପାରି ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ କାହାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଟ୍ରଲିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ଆନ୍ସର ବି ତଳରେ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏ PDF ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଶା କରୁଥିବି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଏ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିସାରେ ଏକାଡେମୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, କିପ୍ ଗ୍ରୋଇଂ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।